Welcome students in the video. Rose 2 when the cheese walked. இது வந்து 6th standard term 1 English bookல lesson இருக்கு. lesson book answers பார்க்கலாம். First warm up பகுதியில look at the picture. இந்த picture நீங்க பாருங்க. பார்த்துட்டு இங்க கீழ கேட்டிருக்க இதுக்கு வந்து நீங்க ஆன்சர் பண்ணனும். Describe the picture. pictureல என்ன இருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கலாம். Can begin like this. The picture is about the picture வந்து எதை பத்தி நமக்கு சொல்லுது. But in the picture we can see. In the picture la nee enna paaka in this picture la enna paaka we can see. நம்ம என்ன பார்க்கறோம். There are அது என்னலாம் அப்படிங்கறத நம்ம வந்து எழுத போறோம் பார்க்கலாம். பாருங்க the picture is about a tree. இது வந்து tree பத்தி இருக்கு. In this picture you can see நம்ம எதெல்லாம் பார்க்கோம்னா children are playing under the tree. Children. But there are வேற என்ன பாருங்க birds and monkeys on the tree. அவ்வளவு இருக்கு. இந்த நெக்ஸ்ட் வந்து டிஸ்கஸ் அண்ட் ஆன்சருக்கு வந்து என்ன ஆன்சர் பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन பாருங்க. The children are playing. Few boys and climbing one above the other. 2 boys are jumping. Few boys are in the swing. A girl is with a binocular. 1 boy is reading a book and 1 boy is plucking the fruit. ரெண்டாவது क्वेश्चन பாருங்க. Would you like to be in that place? If so also would you enjoy the most? Yes, I would like to be in that place. I would enjoy swinging the most happy. இதை நீங்கள் இந்த மாதிரி எழுதிடுங்க. பாருங்க செக்ஷன் 1ல வந்து உங்களுக்கு 3 questions இருக்கு. When the garden became a happy place for the author. When author's grandfather joined him, the garden became the happy place for the author. First question. Second question. What are the 2 reasons the author gives for the plants moving towards grandfather? Light and warmth. Third question. What does the writer think like that the people tree is a great show off? People tree are great show off even when there is no breeze. Their broadcast slim waist leaves will spin like tops determined to attract one's attention invite into the shade. இந்த மாதிரி நீங்கள் மார்க் பண்ணி எழுதுங்க. நெக்ஸ்ட்டு செக்ஷன் 2ல 3 questions சொல்லுவாங்க. டிஸ்கஸ் அண்ட் ஆன்சர். Why do we need trees? List 4 reasons that grandfathers list 109ல இருக்குது. உங்கள் புக்கில் இருக்குது. நீங்கள் மார்க் பண்ணிடுங்க. இதுலேருந்து இது வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் மார்க் பண்ணுங்கள். Second question. Why did the author help his grandfather plant trees? 109 அதில் இருக்குது. Second question. இதுலேருந்து இது வரைக்கும் மார்க் பண்ணிடுங்க. That question. What made grandfather plant saplings on the rocky island? That question is the island was rocky. It's a river bed banking looking at a single small mango tree growing in the island. Grandfather decided to plant saplings. He thought that as soon as the rains set it and while rivers will be crossed, they would plant the saplings. இந்த மாதிரி பார்க்க பண்ணிடுங்க. செக்ஷன் 3ல 4 கொஸ்டின் கொடுத்தாங்க. ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க. What did grandmother feel about trees growing in the house? Grandmother did not mind trees, but she preferred growing flowers. இதை நீங்கள் எழுதிருங்க. செகண்ட் கொஸ்டின் பாருங்க. Why did the author leave town? Due to second World War, the author had to leave the town to a boarding school. இது வரைக்கும் நீங்கள் எழுதிருங்க. தேர்ட் கொஸ்டின் பாருங்க. How did grandfather's dreams come true? இதில் வந்து இதில் இருக்குது. இதுலேருந்து இது வரைக்கும் நீங்கள் நினச்சிங்க மார்க் பண்ணிடுங்க. ஃபோர்த் கொஸ்டின். டிஸ்கிரைப் வாட் த ஆதர் சா வென் he went பேக் டு த ஐலண்ட். அப்படி ஆன்சர் பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்த் கொஸ்டின். டிஸ்கிரைப் வாட் த ஆதர் சா வென் he went பேக் டு த ஐலண்ட். பார்க்கலாம் ஆன்சர். When the author went back to the island, it was like a small green paradise. He saw red blooms of the coral blossom.
Then he saw squirrels living in the trees and a quail, a crow, bison, etc. The trees seemed to know the author. They seemed to beckon on him here. So he saw a green forest on that island. Next, read and understand. Tick the most appropriate option. First one, according to the author, Tendril was moving towards grandfather because it needed light and warmth. C option. Sorry, according to the author, Tendril was moving towards grandfather because it. And C answer, wanted to be near grandfather. This mark. Second, grandmother had wanted to pupil tree cut down because the option was knocking down the bricks of the outhouse. That one, grandfather helped grandma out with a gardening because he. B option, wanted to grow flowers to attract butterflies. Mark பண்ணுங்க. Fourth, the author did not want to plant sapling in the forest because answer A, no one would come to see them. Fifth, grandfather felt planting trees would help the forest because the answer, the animals and birds would find it easier to live. Fifth, when the author returned from England to Dehradun, he found grandfather's dream had come true because the forest covered the island. But read the story on your own, discuss in a group and complete the story map below. இதில் நீங்கள் ஸ்டோரி குரூப்பாக சொந்தமாக சொல்லி பாருங்கள். இதில் குரூப்பாக உட்காந்து என்ன பண்ணுங்கள், இதில் உள்ள blanks நிரப்பணும். The story map is the main event of the story given in a flow chart. பாருங்கள், grandfather built a bungalow and planted trees. இது நீங்கள் இதில் எழுதணும். During the rains, grandfather walked into the jungle with saplings and planted it. During the Second World War, the author was sent to boarding school. They found a small rocky island and grandfather spent a day for planting saplings. Some years later, the author returned and visited the old house and island. He looked around and noticed the island has small green birds. Work in groups of 5, tell a story in 10 sentences. அதில் ஃபஸ்ட்டு இங்கே இப்படி இப்படி வரணும், இப்படி வரணும். நீங்கள் இந்த மாதிரி இதை எழுதிடுங்க. பாருங்கள், 5 குரூப்ஸு, ஆனால் 10 சென்டென்ஸ் இந்த ஸ்டோரியை பற்றி பார்க்கலாம். First, the author's grandfather served in the India Forest Service. Second, after his retirement, he built a bungalow on the outskirts for Dehradun. He liked planting trees. Grandmother was interested in growing flowers. Fifth, flowers will attract butterflies. Sixth, grandfather used to go into the jungle beyond riverbed with cuttings and saplings. Seventh, he liked to plant in the forest. Eighth, he planned such that the forest will help animals and birds to live happily with food and shelter. Ninth, Second World War, author was sent to boarding school. 10 many years later, author came to see the riverbed. It looked like a paradise. பாருங்கள், ரைட் சம்மரி பேஸ்ட் ஆன் த ஸ்டோரி மேப், லாங்குவேஜ் செக் பாயிண்ட். இதில் எப்படி சொல்லணும், எப்படி சொல்லக்கூடாது, எப்படி தான் சொல்லணும், எப்படி சொல்லக்கூடாது. ஹூ பரத்தில் இங்கே ஹூ பண்ணோம். ஏன் அப்படின்னா அங்கே என்ன பாருங்கள், ஹீ சி இந்த மாதிரி ஹிம்ஹர் இந்த மாதிரி வந்ததுன்னா நம்ம ஹூம் தான் அங்கே யூஸ் பண்ணணும். ஹூ என்ன சொல்லக்கூடாது, யூஸ் பண்ணக்கூடாது. டிட் நாட் யூ மீட் ஹிம் எஸ்டர்டே அப்படிங்கிறது டிட் நாட் பண்ணக்கூடாது, டிடன்ட். சரியா? ஏன் அப்படின்னா இதில் என்ன அப்படின்னா இதில் நாட் வர மாதிரி இருந்தால் நம்ம டிடன்ட் இந்த மாதிரி கொடுக்கணும். அப்போ ஹவு மெனி லக்கேஜ் டிட் யூ பிரிங், இது ஹவு மச் அப்படின்னு கொடுக்கணும். ஏன் அப்படின்னா ஹவு மெனி கவுண்டபிள் நவுன், ஹவு மச் அன்கவுண்டபிள் நவுன். சரியா? பாருங்கள், அடுத்து பாருங்கள், வாட் கலர் டூ யூ வாண்ட், ரெட் ஆர் க்ரீன். வாட் கலர்னு சொல்லக்கூடாதான், விச் கலர்னு சொல்லணுமா. ஏன் அப்படின்னா வாட்ங்கிறது அன்லிமிட்டட் நம்பர், விச் என்ன லிமிட்டட் நம்பர். சரியா? இந்த மாதிரி நீங்கள் எழுதிக்கலாம். அடுத்து வொக்காபுலரி.
பாருங்கள், look at the words in the boxes. Match the word to make as many new words as possible. One is done for you. Example, outhouse. இப்போ இது வந்து சேர்த்து எழுதணும். பாருங்கள் அவுட் ஹவுஸ் ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்காங்களா, நான் நம்பர் போட்டிருக்கேன். செகண்ட் பாருங்கள் ரிவர் பெட்டு. தேர்ட் பாருங்கள் வாட்டர் ஃபால். ஃபோர்த்து பாருங்கள் ஃப்ளவர் கார்டன். ஃபிஃப்த்து சன்ஷைன். சிக்ஸ்த்து ரியல் ரூட். செவன்த்து பிஸி பாடி. எயித்து விண்டோ சில். நைன்த்து ஃபுட் ஹில். காம்பவுண்ட் வால். இந்த மாதிரி நீங்கள் நினச்சிடும் ஜாயின் பண்ணி எழுதணும். நெக்ஸ்ட்டு லுக் அட் த வேர்ட்ஸ் இன் த பாக்ஸ். மேக் நியூ வேர்ட்ஸ் by adding ly wherever possible. It will not be possible with all the words. இதில் பாருங்கள், இது வந்து சஃபிக்ஸ் இதை பின்னாடி சேர்க்க. இப்போ லோன் ப்ளஸ் எல்ஒய் லோன்லி வர மாதிரி இதில் எல்ஒய் எங்களை சேர்க்கலாம்னா இதில் சேர்க்கலாம். லோன்லி, விகாரஸ்லி, கான்ஸ்டன்ட்லி, கம்ப்ளீட்லி, ஸ்ட்ராங்லி, அன்லைக்லி, கிரேட்லி, கிராஸ்லி, இமிடியட்லி, ப்ரௌட்லி. இதுக்கு வராது, இதுக்கு வராது, இதுக்கு வராது. சரியா? இந்த மாதிரி இந்த 2-3 வார்த்தைக்கு மட்டும் வரும், இது எல்லாத்துக்கும் வரும். அடுத்து லுக் அட் த வேர்ட்ஸ் இன் த பாக்ஸ் when the wheel with the antonyms. All the words begin with yes and are from the text. பாருங்கள், இந்த வேர்ட்ஸுக்கெலாம் நம்ம ஆப்போசிட் கண்டுபிடிக்கணும். தான் ஆண்டனிம்ஸ் ஆப்போசிட் கண்டுபிடிக்கணும். ஆனால் எல்லாமே எஸ்ஸில் தான் ஆரம்பிக்கணும். இந்த சர்க்கிளில் நம்ம என்ன பண்ணணும், இதில் எழுதணும். ஃபஸ்ட்டு வந்து பாருங்கள், ஹார்டுனா சாஃப்ட்டு. இப்போ பாருங்கள், ஹேடுன்னா சாஃப்ட்டு, ஃபேட்டு ஸ்லிம், வீக் ஸ்ட்ராங், பிக் ஸ்மால், ஃபாஸ்ட் ஸ்லோ, ஹைட் சீக், ரஃப்னா ஸ்மூத்து, டல்னா ஸ்மார்ட். இந்த மாதிரி நீங்கள் நினச்சிடும் எஸ்ஸில் ஆரம்பித்து எழுதணும். இப்போ நீங்கள் இந்த சர்க்கிளில் இங்கே எஸ் கொடுத்துருக்காங்க, எஸ் நடுவில் போட்டு நீங்கள் மற்ற எழுத்துக்களை மட்டும் நீங்கள் நினச்சின்னு எழுதணும். இப்போ நடுவில் எஸ் போட்டுருங்க. எஸ் போட்டு இப்போ சாஃப்ட்னா ஓஎஃப்டி. இந்த மாதிரி எஸ்ஸை விட்டுட்டு மற்ற எழுத்தெல்லாம் நீங்கள் நினச்சிடும் எழுதலாம். பாருங்கள், லிசனிங். லிசன் டு யுவர் டீச்சர் ரீட் அவுட் வாட் ஹேப்பன் டு நந்து. சம் ஆஃப் த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கிவன் பிலோ ஆர் கரெக்ட் டிக்தம். இதில் வந்து எதுனா உங்களுக்கு லிசனிங் பேசி வந்து எங்கே இருக்குன்னா 157 யூனிட் 2 இதற்கா. இதுலேருந்து இது வரைக்கும் நீங்கள் நினச்சிடும் இதை ரீட் பண்ணிவிட்டு இப்போ தான் நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணணும். அதில் பாருங்கள், ட்ரக் வென்ட் ஓவர் ஏ ஸ்டோன், ஃபால்ஸு. த பாக்ஸ் வெல்ட் அவுட் ஆஃப் ஏ ட்ரக் வந்து ட்ரூ. த பிராஸ் லேம்ப் வாஸ் இன் த ட்ரக் வந்து ஃபால்ஸு. நந்து வாண்டட் டு ப்ளே வித் த லேம்ப் ட்ரூ. இட் வாஸ் லைக் த லேம்ப் நந்து ஹேட் அட் ஹோம் ட்ரூ. இது வந்து ஃபால்ஸு. பாருங்கள், நம்ம ரைட்டை மட்டும் தான் டிக் பண்ணணும். 3 தான் ரைட்டு, டிக் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு ஸ்பீக்கிங். பாருங்கள், ஸ்பீக்கிங்கில் பாருங்கள், டேக் சம் ஒன் ஃப்ரம் யுவர் ஸ்கூல் பேக். நீங்கள் வந்து ஒரு பேக் எடுத்துடுங்க. பிரம்மில் ஸ்கூல் பேக்லேருந்து ஏதாவது ஒன்று எடுத்துடணும். டிஸ்கிரைப் இன்டிஸ் த்ரீ சென்டென்சஸ் ஆஸ் கிளாஸ் டு ஃபைண்ட் அவுட் த திங் யூ ஹேவ் டிஸ்கிரைப். என்ன செய்யணும், ஒரு பேனை எடுத்துக்கிட்டு என்னெல்லாம் ஹூ அம் ஐ. அப்போ அவங்க என்னவாங்க, திஸ் அ பென், இந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க. இப்படி நீங்கள் என்ன செய்யணும், 3 வார்த்தைகள் இதில் நீங்கள் உருவாக்கணும். செகண்ட், டிஸ்கஸ் இன் குரூப்ஸ் ஆஃப் 5. மேக் எ ஸ்டோரி அபவுட் த காமிக் ஸ்ட்ரிப், தென் ஷேர் இன் த கிளாஸ். இந்த கிளாஸ் நீங்கள் வந்து ஒரு 5 குரூப் பண்ணிட்டு இந்த ஸ்டோரியை பற்றின இதை வந்து நீங்கள் ஷேர் பண்ணணும். பாருங்கள், த பாய் அண்ட் ஏ கேர்ள் பிளான்டட் அண்ட் ஆப்பிள் ட்ரீ. ஒரு ஆப்பிள் ட்ரீ நடந்தாங்க பாயும் கேர்ளும். இட் க்ரோ இன் டு ஏ ட்ரீ. இது வந்து மரமாக வளர்ந்துட்டு தே பிளேட் அண்ட் விளையாண்டுட்டாங்க. அதில் அது அடியில் விளையாடுவாங்க. தே க்ரோ இன்டு ஏ மேன் அண்ட் உமன். 2 பேரும் பெரிய ஆளாக வளர்ந்துட்டாங்க. தேர் கிட்ஸு, இதில் வந்து கிட்ஸு கூட போட்டுக்கலாம். அவங்களுடைய குழந்தைகள் வந்து ஆல்சோ பிளேட் அண்ட் ஏ ட்ரீ, அதில் விளையாடுவாங்க. த மேன் சாப் த ட்ரீ மைண்ட்லெஸ்லி. வந்து மரத்தை வெட்டிட்டான். ஈ ஸ்ட்ரகிள் டு வித்தவுட் பியூர் ஏர். வந்து கஷ்டப்படுதான், எதுக்கு, ஒரு சுத்தமான காற்று கிடைக்காம. அண்ட் சேட் இன் த ஓல்டேஜ். ஓல்டேஜில் எதுவுமே கிடைக்காம நினச்சி தான் கஷ்டப்படலாம். இதுதான் இந்த கதையோட இந்த இதோடைய இந்த மாதிரி நீங்கள் எழுதி வச்சுக்கணும். ஃபஸ்ட்டு, செகண்டு, தேர்டு, 4th, 5th, 6th. Next, pictogrammar. A sentence begins with a capital letter and ends with a full stop or a question mark or a exclamation or mark. இது வந்து பஞ்சுவேஷன் மார்க் வந்து எப்படி வருதுன்னு போட்டிருக்காங்க பாருங்கள். ஸ்டேட்மெண்ட், எந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டில் அது வரும், கொஸ்டின்ஸ் எங்கே வந்துடும் வரும், ரெக்வஸ்ட்டு, இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், கமாண்டு, இங்கே வந்து கமா வரும் அப்படிங்கிறது போட்டிருக்காங்க. அடுத்து வந்து சர்ப்ரைஸ், ஒண்டர், ஸ்ட்ராங் எமோஷன், இதுக்கு வந்து என்ன வரும்,
எக்ஸ்க்ளமேஷன் மார்க், அதாவது ஆச்சரியக்குறி. சரியா? இது வந்து கேபிட்டல் லெட்டர் பெரிய எழுத்து, ஃபுல் ஸ்டாப், புள்ளி, கேள்வி அடையாளம், ஆச்சரியக்குறி. இந்த மாதிரி எங்கே வருங்கிறது போட்டிருக்காங்க, நீங்கள் பார்த்து எழுதுங்க. அடுத்து யூஸ் கிராமர், டிக் த ரைட் ஆப்ஷன் இன் டு ஃபில் இன் த பிளாங்க்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் வந்து வாட்டு, செகண்ட் வந்து கேன் யூ, அடுத்து வேர், ஃபோர்த் வந்து லெட்டு, ஃபிஃப்த் வந்து ஐ. பாருங்கள் இதில் வந்து எது வந்து பாருங்கள், look at the punctuation of these sentences. Why are they punctuated differently? Discuss in class. First one பாருங்கள், ஸ்டேட்மெண்ட்டு, இது எக்ஸ்பிளனேஷன், இது கொஸ்டின், கமெண்ட். அதாவது இது வந்து என்னென்ன வேர்டு அப்படின்னு கேட்டு. அதே மாதிரி work in pairs and say the sentences to each other. Do you hear any difference in the way it is spoken? Discuss and share with the class. Discuss the difference is the meaning of the sentences. இதை வந்து எல்லாமே பேனிட்டி பற்றி கொடுத்துருக்காங்க. ஒன்று ஒவ்வொரு மீனிங்கு கொடுக்குறாங்க. பேசும்போது திஸ் பேனிட்டினா ஸ்டேட்மெண்ட்டு, இஸ் திஸ் ஏ பேனிட்டினா கொஸ்டின், வாட் இஸ் பியூட்டிஃபுல் பேனிட்டினா எக்ஸ்பிளனேஷன், லுக் அட் திஸ் பேனிட்டினா கமெண்ட். சரியா? அடுத்து read this sentence from the story carefully. Do they give commands or requests to make statements? Right? C for command and R for request and S for statements. இதுவும் அதே தான். பாருங்கள், இது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டு, செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட், ரீசன் ஸ்டேட்மெண்ட்டு, ரீசன் ஸ்டேட்மெண்ட், கமெண்ட்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்டு, கமெண்ட்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட். சரியா? இந்த மாதிரி இது. நெக்ஸ்ட் ரைட்டிங், லுக் அட் த பிக்சர் அண்ட் ரைட் எ பேராகிராஃப் யூசிங் த க்ளூஸ் இன் த பிக்சர். க்ரோ அண்ட் ப்ராடக்ட் ட்ரீஸ். இது வந்து நமக்கு நிறையா பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த பாயிண்ட்டை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணணும், இதில் வந்து ஹோம் டு டிஃபரெண்ட் பேர்ட்ஸ் அண்ட் இன்செக்ட்ஸ், பறவைக்கு பூச்சிகளுக்கு வீடாக இருக்குது. கிவஸ் பெஸ்ட், மருந்து தயாரிக்க மருந்து கொடுக்கிறது, பழம் கொடுக்கு, ப்ரிவெண்ட் சாயில்லாத மண்ணரிப்பை தடுக்கிறது, ப்ரொவைட் சைடு நிழல் கொடுக்கிறது, பிரிங் ரெயின் மழை தருகிறது, டேக் இன் கார்பன் மோனாக்சைடு அண்ட் கிவ் அவுட் கார்பன் டை ஆக்சைடு எடுத்துகிட்டு நமக்கு ஆக்சிஜனை கொடுக்கு, கீப் த டெம்பரேச்சர் லோ, அதாவது வெப்பநிலையை சமப்படுத்து. இது மாதிரி பாருங்கள். இதுக்கு வந்து நம்ம வந்து எழுதலாம். பாருங்கள், ட்ரீஸ் கிவ்ஸ் as fruits, they prevent soil erosions and landslides. Trees take in carbon dioxide and gives out oxygen. Trees bring rain. Trees keep the temperature of the surroundings low. Trees are the homes to different kinds of birds and insects. Trees provide shade. Trees gives us medicine. இந்த மாதிரி நீங்கள் என்ன செய்யணும், எழுதிக்கணும். நெக்ஸ்ட்டு கிரியேட்டிவ் ரைட்டிங், லுக் அட் த பிக்சர் அண்ட் ரைட் த ஸ்டோரி. பிக்சரை பார்த்துட்டு நீங்கள் ஸ்டோரி எழுதணும். இஃப் யூ கட் டவுன் ட்ரீஸ், நீ இப்போ மரத்தை வெட்டினா யுவர் சில்ட்ரன் வில் பே த ஃபீஸ். வந்து பணம் கொடுத்து காற்று வாங்க வேண்டியிருக்கோம், இந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படிங்கிறத வச்சு நம்ம எழுதணும். பாருங்கள், டைட்டில் த ஸ்டோரி ஆஃப் த வுட் கட்டர் இப்படி எழுதிக்கிடுங்க. இந்த மாதிரி இதை பார்த்து அப்படியே என்ன பண்ணுங்கள், அதாவது once upon a time a very strong woodcutter asked for a job in a timber merchant and he got it. The pay was really good and so was the work condition. For those reasons the woodcutter was determined to do his best. His boss gave him an axe and showed him the area where supposed to work. The first day the woodcutter brought 18 trees. Congratulations, the boss said, go on that way. Very motivated by the boss' words, the woodcutter tried harder the next day, but he could only bring 15 trees. That day he tried even harder, but he could only bring 10 trees. Day after day he was bringing less and less trees. I must be losing my strength, the woodcutter thought. He went to the boss and apologized, saying that he could not understand what was going on. When was the last time you sharpened your axe? The boss asked. Sharpen. I had no time to sharpen my axe. I have been very busy trying to cut trees. இதில் வந்து என்னென்னா, அந்த மரவெட்டி வந்து முதல்ல 18 மரங்கள் வெட்டுதான், அப்புறம் 15, 10. ஏன் அப்படின்னா அவனுக்கு டயர்டாகிடுது. முதல்ல கேட்குற கோடாரி வந்து நீ கூர்மையாக்குனியா? அவர் என்ன செய்தார், கோடாரி கூர்மையாக்க எனக்கு நேரம் இல்லை,
மரத்தை வெட்டுதலே நான் இன்ட்ரெஸ்டாக இருந்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லுவார். இந்த கதையை வந்து நீங்கள் எழுதிக்கிடுங்க. ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோ சந்திக்கலாம். தேங்க்யூ.